తిరుపతి ఘటనపై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సరైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత టీటీడీ ఈవో, అడిషనల్ ఈవో అలాగే చైర్మన్ ది అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. తప్పు జరిగింది, దీనికి బాధ్యత తీసుకుంటున్నామన్నారు డిప్యూటీ సీఎం. జరిగిన దానికి చేతులు జోడించి క్షమాపణలు కోరుతున్నా అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. క్షతగాత్రుల కుటుంబాలకు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్లు స్వయంగా వెళ్లి క్షమాపణలు చెప్పాలి అంటూ ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కొంతమంది పోలీసులు కావాలని చేసినట్టుగా క్షతగాత్రులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు కావాలనే నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. కుట్ర కోణాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నామన్నారు పవన్. ఒక్కరు కూడా పోలీసుల గురించి మాట్లాడటం లేదు. నేను అరిస్తే తప్ప పోలీసులు పనిచేయటం లేదు. పోలీసులు ఉదాసీనతపై సీఎంతో పాటు డీజీపీ దృష్టికి తీసుకువెళ్తా అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. టీటీడీ ఈవో, అడిషనల్ ఈవో, పాలక మండలికి మధ్య సమన్వయం లేదని తెలుస్తోంది అన్నారు. దేవాలయాల్లో ప్రక్షాళన అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు డిప్యూటీ సీఎం పవన్. తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన పవన్ అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులను ఒకేసారి ఎందుకు వదిలారు అని ప్రశ్నించారు. అభిమానులు, పోలీసులు అత్యుత్సాహంపై మండిపడ్డారు. ఘటన జరిగాక కూడా ఏంటి హంగామా అంటూ ప్రశ్నించారు. TTD is known for crowd management. TTD's expert is crowd management. అంటే 4 లక్షల మంది గరుడ సేవకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు దుర్ఘటన జరగల. 2500 మంది జరిగినప్పుడు కొంతమంది అంటున్నారు దీంట్లో ఏదైనా కావాలని చేశారా, కావాలని మూసేశారా, కొంతమంది పోలీస్ శాఖలు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారా, దీన్ని కూడా దృష్టిలో చెప్పమంటున్నారు. ఇది చెప్పింది స్వయాన కొంతమంది క్షతగాత్రులు. వాళ్ళ పోలీసులో కొంతమంది బాధ్యత ప్రవర్తన విధానం చూస్తుంటే కావాలని చేశారని కూడా అనిపిస్తుంది. భిన్నమైన అభిప్రాయం ఉంది. నేను దాన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకోమని చెప్తున్నాను ఎంక్వైరీలో. ఎందుకంటే టీటీడీ బోర్డ్ ఈజ్ known for its crowd management. అలాగే ప్రత్యేకించి టు ది ఎంటైర్ నేషన్, టు ది ఎంటైర్ కంట్రీ, టు ది ఎంటైర్ సనాతని బిలీవర్స్, టు ఎంటైర్ హిందూ సమాజ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ, I profusely, my wholehearted apologies for what had happened. It is about responsibility about TTD EO, TTD EAO and TTD chairman. They should have done this. They should have done elaborate arrangements, which they had done. They had done elaborate arrangements. They had done everything possible. Somewhere, the police attitude is not right in this particular area. Even there is a concern. Had they done it on purpose? That's what even people who got wounded, they had said. And there is multiple opinions on this. That is one aspect. Here we are not trying to escape. My heartfelt, my profuse apologies to entire nation for what had happened. Chetuletti, with both folded hands, I'm saying we are extremely sorry for what had happened. We can never get back the lives, but I told everybody, especially TTD board and the governmental higher authorities, to go and visit each and every person's family who deceased in this, and say go and console them. At the same time, announcing ex gratia even for the deceased and the wounded. And I'm wholeheartedly, my profuse apologies to the entire nation for what had happened. And we're going to look into it. Honorable Chief Minister is having an inquiry on it. He's doing a review. This will be corrected. And as Honorable Vice President Jagdeep Dhinkarji said, it is from VIP culture to, it should become a common man culture. From a VIP specific to, it should become a common man focus. Every darshan to every temple should become common man focus, common man comfort, not VIP comfort. Even in TTD, this is what I'm aspiring for. This is what AP state government will work for. People should not wait and come here and wait for 2 days, 48 hours, 12 hours. This practice has to go. We want to make sure in future, every devotee, whoever comes, I think they have to make sure they'll be comfortable. They have to come here safely. They have to go back safely. And that's what our aspiration, that's what our commitment is. And one more time, I'm seeking apologies for the entire nation. Thank you. ఇది చాలా లోతుగా జరగాలి. One aspect is, ఒక సంఘటన ఏంటంటే, was it done it on purpose? ఇది కావాలి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారా, ఆ కోణం కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే నిర్లక్ష్యం కావాలని వహించాలి. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడే అనిపిస్తాం, నేను వచ్చి ఈ రోజున పోలీసుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక్కరు బాధ్యత తీసుకోవట్లా.
ఇంత సజావుగా మాట్లాడుతుందంటే నేను బాధ్యత తీసుకొని నేను అరిస్తే తప్ప పోలీసులు యాక్ట్ చేయట్లేదు. ఇస్ ఇట్ డన్ ఆన్ పర్పస్? దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఇంటూ ఇట్. I'll convey to DGP గారు. And especially when a disaster happens, the first aid should come out. How come police are the first responders? How come police haven't reacted? This has to be looked into. And there are police who stood out. There are police who didn't stand up. ప్రాథమికంగా టీటీడీ ఈఓ గారికి, అడిషనల్ ఈఓ గారికి, వీరికి పాలకా మండలికి గ్యాప్ ఉందనేది చెప్తా ఉన్నారు. అది నేను ప్రజలందరిలో ఉంది. ఇది ఎందుకు ఉందనేది గత 2-3 వారాలుగా నేను వింటా ఉన్నాను. దిస్ విల్ బి కరెక్టెడ్. అది ఎందుకు ఉందని నేను ఇలా మీరు అడిగిన వెంటనే నేను తప్పని చెప్పలేను. కానీ బట్ ఈ రోజున మాకు బాధ్యతలు, మేము డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో ఉండి ఇది నా కింద రాకపోయినప్పటికీ క్షమాపణ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, వీఆర్ హెడింగ్ ద గవర్నమెంట్. మేము బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ అవే, వీఆర్ నాట్ ఎస్కేపింగ్. వీ విల్ మేక్ ష్యూర్ whoever is responsible, stern action will be taken on them.